Good evening, friends. Our beloved IHH India CEO Mr. Anurag Yadav, my dear brother Dr. Muruga Sundaram, our dynamic CEO Dr. Nagesh Rao, and our beloved Ulag Nayagan Padma Shri Kamal Haasan sir, and my teachers, Professor Patrick S. Thien sir, all my colleagues, doctor friends and dignitaries of the dais. திங்கட்கிழமை மாலை திரளாக வந்து எங்களை பெருமைப்படுத்திய உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். In short, about robotic surgery at Billigat Cell City, we have installed the most advanced WCXA 4th generation robo in March 23. In medical practice, we need to do a lot of training before we start on any program. We completed the training very quickly, and then our team was geared up to do a complex major robotic cancer surgeries. During this process, some questions that I asked myself are, why robotic surgery? The answer is simple. If you don't update with the technology in any field, you will be outdated and left out. So embrace technology and do not resist for any reasons. So I got the answer, then I went on. Then second question is it safe and what are the advantages? It is safe, time tested, FDA approved and not experimental anymore. Oncologically very safe, on par or better than conventional surgeries. And with 10x magnification and 3D vision, it is highly precise. And there's no blood loss or very less blood loss and lower risk of infection. And either less pain or almost no pain. No scar or minimal scar. Early recovery within 2 to 3 days even in major surgeries. And no wound complications and hence no ventral hernias. So we have done this cancer surgeries by robo for GI cancers of esophagus, stomach, colon and rectum. Gynec cancers of uterus, ovaries and cervix. And thyroid tumors, and the major landmark surgery is robotic cytoreductive surgery with HIPEC. All the surgeries are 100% success rate with zero conversion and more than 100+ surgeries within a year. At this juncture, I would like to thank my team, Dr. Madhuri, Dr. Shakti Saravanan, my anesthetist team headed by Dr. Madhurima, OT staffs and technicians, because it is generally a teamwork, not a single man show. And very special thanks to Mr. Vinayak Murthy of Dhanansi who had helped us and motivated us throughout the journey. I would like to thank my management, Mr. Anurag Yadav, Dr. Nagesh and their team for their continuous support and encouragement. Above all, I would like to thank my patients who always trusted me and had immense confidence in me for any surgical procedure. Thirdly, the most important question is, how Kamal sir in this program? When my management asked me about launching the robotic program, I said it is not a machine. It is a surgeon who have to be trained and they have to be skilled to develop a good program. I asked him to wait for 50 cases. We finished 50 cases, then again the management asked me when is the robo launch. But I got to fix it with a firm idea that if someone must launch or inaugurate the robotic program, it should be a person of innovation since this is an innovative technology. I could not think of anyone else other than Padma Shri Kamal Haasan sir. இது நான் 15 வயது சிறுவனாக இருந்தபோது விக்ரம் ஏற்படுத்திய தாக்கம். அப்போது கம்ப்யூட்டர் தெரியாது, ராக்கெட் தெரியாது, ஐ வாஸ் எ வில்லேஜ். ஸோ மேலும் புதுமை, மேலும் மேலும் புதுமை, பன்முகத்தன்மை, புதுமையை புகுத்துவதற்கு எந்த துறையானாலும் அதை பற்றிய நுண்ணிய அறிவும் புரிதலும் வேண்டும். அதற்கான மிக கடின உழைப்பு வேண்டும். மற்றவர்களை ஒப்புக்கொள்ள வைக்க வேண்டும். புதிய முயற்சியை முன்னெடுக்க அசாத்திய மனோதைரியம் வேண்டும். தோல்வியுற்றோர் துவள மாட்டேன் என்ற தன்னம்பிக்கை வேண்டும். இவை அனைத்தையும் ஒருங்கே பெற்று 64 வருடங்களாக நம்மை அசத்திக் கொண்டிருக்கும் உலக நாயகனை தவிர எனக்கு வேறு யாரும் மனதில் படவில்லை. இத்தகைய அரும்பெரும் மனிதரை வில்லிகட் செல் சிட்டிக்கு அழைப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல என்பது எனக்கு நன்கு தெரியும். என்னுடைய இக்கட்டான தருணங்களிலும் எத்தகைய தருணங்களிலும் நான் ஒரு தோல் சாயும் ஒரே நண்பன் எனது தம்பி டாக்டர் முருகு சுந்தரம். 8 மாதங்களுக்கு முன் முருகு கமல் சார் டேட் வேணும் முடியுமா என்றேன். அவரும் கேட்டு பார்க்கிறேன் என்றார். கமல் சாருக்கு ஆன்காலஜி மேல் தீவிர பற்று உண்டு.
நிறைய கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் உதவி செய்கிறார். வாழ்வே வாழ்வுடன் தசாவதாரம் வரை கேன்சர் சப்ஜெக்டை தொட்டு சென்றுள்ளார் என்று பேசிக்கொண்டோம். தம்பி கேட்டவுடன் கமல் சாரும் உடனே ஒப்புக்கொண்டார். But he was very busy with his Indian 2 shooting and other commitments, as we all know. It's going to be released. திடீரென்று 2 வாரங்களுக்கு முன் டாக்டர் முருகசுந்தர் வந்து ஃபோன், ராஜா சார் ஜூன் 24ஆம் தேதிக்கு வந்துட்டார். சாதாரண புல்லரிப்பது என்பது சாதாரண உணர்வு, இது அதையும் தாண்டி புனிதமான உணர்வு. உடனே வேலைகளை ஆரம்பித்தோம். ஜூன் 24 இதோ இங்கு பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் சாருடன் இருக்கின்றோம். வெள்ளித்திரை சூரியன் வெகு அருகில். நான் நினைத்தே பார்த்ததில்லை, நம்ப முடியவில்லை. இருந்தாலும் கமல் சார் நம்முடன். மிக்க நன்றி. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Dr. S. Murugasundaram, an interventional dermatologist and a dermatotricologist, founder and medical director. Patrick Isuddin sir, my beloved brother Dr. S. Sundaram, directors of Gleneagles Hospital, and almost everyone, every doctor in Gleneagles know me, not by my skill and all that, but by my wit and jokes. So I used to entertain them. My friends and relatives and my family of Gleneagles Hospital, and more than everything, பத்மஸ்ரீ கமல் சார் என்னுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க. எனக்கு இன்னும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. சார் இங்கே வந்து நம்ம முன்னாடி அமர்ந்திருக்கிறது வந்து ஒரு கனவா இல்லை நனவான்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஸோ ராஜா ரொம்ப என்னை வற்புறுத்தி நீ ஒரு கவிதை படித்து சாரை வரவேற்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு என்ன கவிதை தேர்ந்தெடுப்பதுன்னு தெரியல. ஆனால் அது சாரோட கவிதையே தழுவி ஒரு கவிதை எழுதுறேன். அன்பு, கருணை, தேடல், அறிவு, விளையாடல், வீரம், காதல், காமம், உண்மை, நேர்மை, தெளிவு, ஞானம், முதுமை, துறவு, அத்தனையும் ஆதி முதல் அந்தம் வரை வாழ்வின் பக்கங்கள் அத்தனையும் வாழும் போதே நான் கற்றது கமல் சாரிடம்தான். அவர் மனித வணக்கம் என்று ஒரு கவிதை பாடினார். அது நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க. ரொம்ப மிகச்சிறப்பான கவிதை. மனிதர்களின் ஒரு அத்தியாயத்திலையும் அந்த மனிதர்களை வணங்குதல், தாயை, தந்தையை, தமையனை, தமக்கையை, தம்பியை, மனைவியை, மகளை, மகனை, கடைசியில் நண்பனை, பகைவனை கூட வணங்கும் மனித வணக்கம். ஸோ அந்த மனித வணக்கத்தை தான் நான் தழுவி இந்த கவிதையை ஒரு மனிதனை பாடுவதற்காக, எனக்கு தெரிந்து திரையுலகில் ஒரு மனிதனாக வாழ்பவர் கமல் சார் தான். அவருடைய மனித நேயம் வந்து நான் அருகிலிருந்து பார்த்தவர். ஸோ ஒரு மனிதனை வாழ்த்த அவரது மனித வணக்கத்தையே தேர்ந்தெடுத்து அதையே தழுவி நான் பாடுகிறேன். ஸோ எனது கவியும் உனது கவிதான். கலையே, கவின் கலையே, கருவில் உதித்த கலையே, காலம் கடந்த கலையே, ஆய கலைகள் 64 அதற்கும் மேலும் ஏய உணர்வுக்கும் எம்மான் சரண். கவியே, மா கவியே, கவிதை ரசிக்கும் கவியே, கவியே மா கவியே, கவிதை ரசிக்கும் கவியே, கைதட்டி கவிதையே ரசிக்கும் உனையே, கைதட்டி கவிதையே ரசிக்கும் உனையே, எப்போதாவது எழுதி எப்போது எழுதுவாய் என ஏங்க வைக்கும் கவியே, எப்போதாவது எழுதி எப்போது எழுதுவாய் என ஏங்க வைக்கும் கவியே. தமிழே தீன் தமிழே, தமிழே தீன் தமிழே, ஈற்றடி குரலுக்கு வினை சொல்வாய் நாலடியில், அதற்கிணையாய் 4000 பாசுரம் மொழிவாய். ஒப்பிலக்கிய காண்டுவல் நீ, எங்களுக்கு ஒப்பிலக்கிய காண்டுவல் நீ, தமிழின் ழகரம் நீ, தமிழின் ழகரம் நீ. அன்பே பேரன்பே, அன்பிலார்க்கும் என்பும் தரும் மாண்பே, அன்பிலார்க்கும் என்பும் தரும் மாண்பே, இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நீ செய்த அன்பின் பலன், உனை சூடும் நட்பின் பலம்,
அன்றே போதித்தாய் அன்பே சிவம், அன்றே போதித்தாய் அன்பே சிவம். அறிவே ஆள் அறிவே, அறிவே ஆள் அறிவே. கற்றோரை காமுற்று கற்பதும் கற்பிப்பதுமாய், கற்றோரை காமுற்று கற்பதும் கற்பிப்பதுமாய். கற்றலை தூரும் அறிவே, கற்றலை தூரும் அறிவே. தேடச் செறிவே தேற்றத் தெளிவே, தேடச் செறிவே தேற்றத் தெளிவே. நீ தொடர்ந்து படரும் ஞானச்சுடர், நீ தொடர்ந்து படரும் ஞானச்சுடர். தலைவர் நீ தலைவர், தலைவர் நீ தலைவர். தகுதியுள்ள ஒரே தலைவர், தகுதியுள்ள ஒரே தலைவர். தனக்கே என தளராமல், தனக்கே என தளராமல் தமிழ் சனம் தலை எழ, தனை உணர, தரம் உயர, தனை தர துணிந்த தலைவர், தனையே தர துணிந்த தலைவர். தானை மரம், தானை மரம் தெரிந்த அரண்மனை. இந்த தானை மரம் அப்படின்னா போர் செயலில் இருக்கிற ஒரு அறம். தானை மரம் தெரிந்த அரண்மனை. இனி நீ வெல்க தரணி, தானை மரம் தெரிந்த அறம் நீ, இனி நீ வெல்க தரணி.